नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज भिडियो को आपण मानक स्वागत। आज भिडियो रे आमे जानिबा महाप्रभु जगन्नाथंकर आहु एक सत्य घटना चमत्कार रहस्यमय सत्य घटनाटी भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। महाप्रभु जगन्नाथ को जदि भल पाउथांती भक्ति करूथांती तेबे भिडियो गोटे लाइक करने सहित कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ बोली लिखंतु एवं चैनल को जदि प्रथम थर आस्थांते निश्चिंत भाव चैनल को सब्सक्राइब करके ही जातु। तेबे दर्शक बंधु महाप्रभुंकर यही चमत्कार घटनाटी विषय जाना भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। महाप्रभुंकर सत्य घटनाटी हाँ दर्शक बंधु मयूरभंजर नरहरि मंगराज जे कि बालिका सेवा संघर संस्कृत शिक्षक तांको पुओ बारिपदा केन्द्र विद्यालय सप्तम श्रेणी रे पाठ पढ़ुले। माँ को परामर्श क्रमे पुओ किछि दिन छुट्टी रे घर को आसीथिले एवं जो दिन छुट्टी सारी घर गले तो गले आउ फेरिले नाही। तेणु तांको माता पिता पुओ को खोजिबा पई गले। जेतबले पुओ घर को न फेरिले व्यस्त होई गाँ गाँ बजार बजार सहर सहर बुली सबुआड़े खोजा खोजी करिबा परे जेतबले पिलाटी न मिलला सेतबले तांको बाप माँकर बहुत चिंता बढ़ीगला। हाँ दर्शक बंधु बाप माँ माने बहुत चिंतार रहिले एवं शेष रे जाई पुलिस स्टेशन रे एफआईआर मध्य देले। पुलिस मध्य बहुत खोजा खोजी करिबा परे पिलार कौनसी भी खोज खबर मिलला नाही। पुओ को न पाई माँ बापा दुख रे भांगी पड़िथिले एवं पुलिस मानक सहित मिसी बहुत खोजा खोजी करुथिले तथापि कौनसी संधान पाउनथिले पुओर। एई भली भाव रे किछि दिन बीतीगला। 3-4 दिन बीतवा परे बाप माँकर सेते चिंता बढ़ुଥାଏ। जेमती दिन बढ़ी बढ़ी चली थाए बाप माँ को हृदय रे सेते दुख जंत्रणा व्याकुलता बढ़िबार लगी थाए। मन को पाप छुंची एवं पुअर अनुपस्थिति को पुअर अनुपस्थिति को अनुभव करी बाप माँ सबकिछि खाइबा पीवा भूली जाउचंती दुख रे रहउचंती कष्ट रे रहउचंती। सबुबले तांकर गोटिए चिंता मुहरे गोटिए कथा पुओ गला कुआड़े बहु चिंतित थांती बाप माँ। से समय माँ बापा हृदय रे बा चिंतार आसुथिला पुओ आमर गला कुआड़े केउंटी थिबो कौन खाउथिबो केमिति थिबो से विषय रे काहाकू किछि न कई हठात पळे जाइथिले। तेणु बाप माँकर चिंता बढ़िबार लागिथिला। शेषरे नरहरि महाराज निराश होई निरुपाय होई व्याकुल होई धाई आसिले महाप्रभु जगतर नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ पाखकू। शेषरे महाप्रभु जगन्नाथ को निजर अटल दुख जणाइबा पाई आसी पहुँची। किंतु सही समय चली थाए महाप्रभुंकर अनशन नीति। महाप्रभु अनशन घरे विश्राम नेउथिले। साधारण भक्तों को दर्शन करिबा पाई अनुमति न थाए। केते आशा विश्वास केते आंतरिकता नहीं आसीथिले महाप्रभु को निजर दुख जणाइबा पाई। किंतु ए हेला कौन महाप्रभु को निजर मनर कथा भी जणाई पारिले नाही। तापरे नरहरि पहराज मुक्ति मंडप पाखरे बसी विकल होई कांदुछंती। दैत्य सेवक माने आसी तांको पचारुछंती कौन होईछि तुमर काहेकि एठी बसी तुमे कांदुच। से कहले नाई मु केवल कालिया को ही कहबी आउ काहाकू किछि कहबी नाही। तार मोर ही कथा अछि अन्य काहाकू कही मोर किछि लाभ नाही। एमती सकाळु बसिछंती राति ହେଲା। राति समय 11टा हेलानी। सेवक माने आसी प्रहराज को कहले सार आपण बाहर को बाहरी जातु मंडप पहड़ हब। यही कथा शुणी प्रहराज आखिरु अश्रु धार धार होई बहि जाउ थाए। पछकू अनाई अनाई श्रीमंदिर बाहर को बाहरी आसिले। सिंहद्वार सम्मुखरे छिड़ा होई विकल होई कांदुछंती। 4-5 दिन बीतीगलाणी। पुओ को न पाई एका घर को फेरिबार प्रश्न उठुनाई। जेतबले स्त्री को कथा दे आसिछंती जे मु कालिया पाखकू जाउची कालिया ही आमर सबु किछि ठीक करि परिबो। तेणु पुओ को न नहीं केमिति बा घर को फेरिबी कौ मुहरे फेरिबी स्त्री के जाई कौन बा जवाब देबी से चिंतार राति सारा सेठी ठिया होइचंती। तापर दिन सिंहद्वार पाखरे बसी यही कथा भावी कांदुथिबा समय जड़े सेवायत तांको नहीं मंदिर प्रशासन अधिकारी सहित भेट कराइले।
ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର, କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଏଠି କାନ୍ଦୁଛ? ପ୍ରହରାଜ କହିଲେ, ସାର୍ ମୋ ପୁଅ 4-5 ଦିନ ହେବ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ନା ତାକୁ କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି, ତା'ର କିଛି ପତା ନାହିଁ। ଆମେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁଣୁ, ଏଫଆଇଆର ବି ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶେଷ ଆଶା ନେଇ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲି କାଳିଆ ପାଖକୁ। ତାପରେ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନଶନ ନୀତି ଚାଲିଛି, ସେ ଅନଶନ ନୀତିରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରହରାଜ କହିଲେ, କାଳିଆ କ'ଣ ଶୋଇଛି? ଆରେ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ କାଳିଆ କ'ଣ ଶୋଇଛନ୍ତି? କାଳିଆଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, କାଳିଆଙ୍କ ଦେହ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସେ ଶୋଇପାରିବେ କେମିତି? ପ୍ରହରାଜ କହିଲେ, ଯଦି ସିଏ ଶୋଇନି ତ କାହିଁକି ମୋ ଡାକ ଶୁଣିପାରୁନି? ସେ ତ ଜଗତର ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ହରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ମୋ ଡାକ କାହିଁକି ଶୁଣୁନି? ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କହିଲେ, ହଁ ସେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମ ଡାକ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଣିବେ। ତୁମେ ଯାଅ, ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛପଟେ ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଅ। ମହାପ୍ରଭୁ ଅନଶନ ନୀତି ସରିବା ପରେ ପୁଣି ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ କହିଲେ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ କହିଲେ, ସେବାୟକ ଜଣକ କହିଲେ, ମଉସା ଆମ ଘରକୁ ଚାଲ, ମୁଁ ମହାପ୍ରସାଦ ନେଇଥିବି, ଆମ ଘରେ ଖାଇଦେବ ଏବଂ ପୁଣି ରାତି ପାଇଲେ ଫେରେ ଆସି ଏହି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେଇଆ କଲେ। ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ। ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ସବୁଦିନ ଭରି ସେଦିନ ବି ଭୋରୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରୋଷେଇଆ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଅଧିକାରୀ ବାବୁ ପଚାରିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ହେଲା କିରେ, ତୁ 2 ଦିନ ହେଲା ଛୁଟିରେ ଅଛୁ, ପୁଣି ତୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କି? କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି ସାର୍। ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି କହୁନୁ, କ'ଣ କଥା ଅଛି କହ। ରୋଷେଇଆ କହୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେହଜନକ ଘଟଣା ଦେଖିଲି। ଅଧିକାରୀ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ, କେଉଁଠି ଦେଖିଲୁ? ରୋଷେଇଆ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ମୋ ପୁଅ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଲଜ୍ରେ କାମ କରେ, ଆଉ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଯେ 6-7 ଦିନ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଧରି ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ପିଲାଟିକୁ ଘରେ ବନ୍ଦ କରି ପଳାଉଛି, ଆଉ ପିଲାଟି ଘରେ ବିକଳ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ଏହା ଦେଖି ମୋ ପୁଅ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ନେଇ ତାଲା ଖୋଲି ପିଲା ପାଖକୁ ଯାଇ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲା। ପିଲା ଦେହରେ ବାଡ଼େଇଥିବାର ଚିହ୍ନ ଅଛି। ପିଲାଟିକୁ କିଛି ପଚାରିବା ଆଗରୁ ସେ ପିଲା କହୁଛି, ମୋ ବାପା ପାଖକୁ ଯିବି, ମୋ ବାପା ପାଖକୁ ଯିବି, ମୋ ବାପା ପାଖକୁ ଯିବି। ପୁଅ ପଚାରିଲା, ଏ କ'ଣ ତୋର ବାପା ନୁହଁ, ତୋ ବାପା କିଏ? ପିଲାଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ମୁଁ ମୋ ବାପା ପାଖକୁ ଯିବି, ମୋତେ ମୋ ବାପା ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ରୋଷେଇଆ ଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଟିକେ ହେଲେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିବା ନରହରିକୁ ନେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲଜ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଲଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିବା ନରହରି ପ୍ରହରାଜଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିବା ସେହି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ପୋଲିସଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପୋଲିସଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେହି ଲଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ତାଲା ଖୋଲିବା ପରେ ସେହି ପିଲାଟି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଦେଖି ବାପା ବାପା କହି ଦୌଡ଼ି ଆସି କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ ଭୋ ଭୋ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପୁଅକୁ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠୁଛନ୍ତି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରେ କହୁଛନ୍ତି, କାଳିଆ କାଳିଆ। ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ମିଳନରେ ତଥା ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ଲୁହକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଠଳମଳ ହୋଇଗଲା। ଲୁହ ଆସିଯାଉଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଆଶା ଭରସା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠୁଥାଏ। ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କର କାନ୍ଦିବା ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଏକା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଧନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଲୀଳା, ଧନ୍ୟ ତୁମର ମହିମା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନଶନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖିରେ କେବେ ବି
ଦାଗି ପଡ଼େ ନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର ଲୀଳା, ଅପାର କୃପା ସଦା ସର୍ବଦା ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଭଳି କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ କିଛି ରହିଛି, ଯାହା କିଛି ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।